وہ دور چلا جاتا ہے نا اس سے، تو یہ کچھ اور دیکھنے کو بیٹھ جاتا ہے انٹرنیٹ پر. نو، جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ انٹرنیٹ کے لیے ابھی کچھ کر رہی ہے یا نہیں؟ اور لوگوں کو آج EPTCL کاٹ دینی چاہیے اور ان کو فائبر استعمال کر دینی چاہیے. آپ کے گھر میں کون سی لگی ہوئی ہے؟ فائبر. وزیر اعظم خود سیکھے نا انٹرنیٹ سے، اس کے پاس بھی انٹرنیٹ آ گئی، وہ خود سرچ کرے میں اب کیا کروں، کیوں کروں. ایسی ایپلیکیشن آ چکی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اب آپ کا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے. انٹرنیٹ کو بہت اہم سمجھتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے. انہوں نے انٹرنیٹ کو ایسے اپنے گلے لگا لیا ہے، انہوں نے کتابوں کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے لوگ زیادہ تر انٹرنیٹ پر ہی اپنی تعلیم. انٹرنیٹ اتنی ضروری نہیں ہے جتنی کتابیں ضروری ہیں. لیکن جو ایلون مسک والی انٹرنیٹ ہے یہ بہت اچھے سے کام کرے گی، اور پوری دنیا میں وہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. لوگوں کو انٹرنیٹ پر پڑھنا اچھا لگتا ہے اور انٹرنیٹ پر ہی پڑھنا چاہیے. یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں کہ لوگ کتابیں پڑھیں، کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. جی ہاں، تو کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. جدید دور چل رہا ہے، جدید دور. بالکل انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے. جی اور اس جدید دور میں انٹرنیٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. جی ہاں. خاص کر کے ان لوگوں کو جو کہ بزنس چلا رہے ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں، بالکل. جو کہ اسکول، جن کی اب تک اسکول لائف چل رہی ہے. بالکل. لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ کا بہت کرائسس ہے. اچھا، بہت سلو چل رہی ہے انٹرنیٹ. وہ کیسے؟ آپ دوسرے کنٹریز سے کمپیئر کریں پاکستان کی اور انٹرنیٹ کو، جی تو بہت 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 سلو ہے. ٹھیک. اس پاکستان میں بہت سے انٹرنیٹ کے مسائل ہیں. آج ان مسائل کو ڈسکس کرنے ہم یہاں آئے ہیں، اور ان کے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے یہاں آئے ہیں. جی. جو مسئلہ کا حل نکلے گا ہم وزیر اعظم کے پاس پہنچا دیں گے اور وہ ہمارا کام کر دیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا، ہم ڈسکس کریں گے یا بکواس؟ ہم دونوں بکواس. کچھ آدھا کام والی باتیں ہوں گی، آدھا ایسے ہی باتیں ہوں گی، یعنی بکواس. یعنی 50-50 ویکینڈ سے. اوکے. لیکن ایک کیا اوکے؟ آپ نے کہا اوکے. میں نے کہا اوکے اس لیے کہ آپ نے کہا دونوں باتیں ہوں گی. اوکے. اوکے. ایک سوال میرا ہے آپ سے. بالکل پوچھیے. انٹرنیٹ جب آئی پاکستان میں جی. تو سب سے پہلے کون سی انٹرنیٹ آئی؟ انٹرنیٹ وہ وائر والی. وائر والی. وائر جو PTCL وغیرہ ہے، اس طرح کی انٹرنیٹ ہمارے. کس نے دی ہمیں؟ وہ گورنمنٹ نے ہماری گورنمنٹ نے لی. نہیں، سب سے پہلے انٹرنیٹ کس ملک سے ہمارے پاس آئی؟ ایسا میرے کو کنفرم معلوم نہیں ہے، لیکن انٹرنیٹ ہمارے وائر کے ذریعے آئی، سمندر کے ذریعے. سمندر کے ذریعے؟ جی بالکل. یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، یہ سمندر میں بچھی ہوئی تاروں سے پوری دنیا میں پکھیڑی ہوئی ہے. لیکن جو ہم آج حال دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کا، جی. یوٹیوب چلاؤ تو وہ آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے چلنے میں. جی. اتنی انٹرنیٹ سلو ہے. آپ کا پیکیج نہیں ہوگا اس لیے. غریب لوگ ہیں نا، غریب 100 کا پیکیج کراتے ہیں، وہ تو صحیح چلے نا. آپ باہر والے ملکوں میں وہاں بہت سے پیکیج سستے ہیں. وہاں پر پیکیجز ہیں ہی نہیں، وائی فائی ہے بالکل فری. تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں؟ یہ ہمارے گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ نہیں کر رہی. گورنمنٹ کو ہم کو چاہیے، گورنمنٹ کو ہم بتائیں کہ ہمارے کو سہولتیں دیں. آپ نے کہا ہم کچھ ایسی باتیں کریں گی جس سے انٹرنیٹ ٹھیک ہو سکے. وہ باتیں کریں تو ہم گورنمنٹ تک پہنچائیں گے، وہ ٹھیک کریں. ان کی مرضی، نہ کریں ان کی مرضی. لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کو انٹرنیٹ میسر نہیں پاکستان میں. بالکل. باہر والے ملکوں میں ہر عام لوگوں کے لیے انٹرنیٹ میسر ہے. جو سڑک پر بھیک مانگتے ہیں ان کے لیے بھی انٹرنیٹ مفت میں چل رہی ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، وہ بھی انٹرنیٹ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل 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 یہی بات تو ہے. لیکن آپ کتنی دن میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہو؟ آپ ایسا سمجھیں، میں سارا دن انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں. میری پڑھائی ساری انٹرنیٹ پہ چلتی ہے. آپ کی پڑھائی یا آپ کا یہ یوٹیوب چینل؟ انٹرنیٹ. نہیں، میری پڑھائی. اوکے. آپ کتنی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہو دن میں؟ I don't have any kind of mobile, but I use my brother mobile. He give me. I use میرے خیال سے میرے بھی پڑھائی اس میں ہے، ساری اس میں انٹرنیٹ سے. جی ہاں. تو انٹرنیٹ ہر بچے کو ملنی چاہیے اس دور میں. جی ہاں، بیکاز انٹرنیٹ از ویری اسینشیل. With the help of internet we can connect with ChatGPT. If you ask, then it is. Any question with ChatGPT give us, yes, improve your English. Okay. جہاں پر انٹرنیٹ کے بہت سے فوائد ہیں، بالکل، وہاں پر اس کے بہت سے نقصانات ہیں. جی. اگر آپ انٹرنیٹ کو رائٹ وے میں یوز کرو گے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اگر اس کو رانگ وے میں یوز کرو گے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. جی. فار ایگزامپل، اگر بچہ انٹرنیٹ سے پبجی موبائل گیم کھیلتا ہے، بالکل، تو سارا دن اس کا گزر جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا میرا دن گزر گیا اس گیم میں. پھر بھی اس کا گیم سے دل نہیں بھرے گا. جی ٹھیک اور ہے.
गेम में जी पता हाँ। नहीं कितने लोगों ने खुदकुशी कर दी। हाँ बात है। वो इस गेम में इतना गुम खो गए कि वो असली दुनिया को ही गेम समझने लगे और खुद चरिए हो गए और लोगों को भी मारने लगे कि मैं ये गेम खेल रहा हूँ, ऐसा जी, मैंने सुना जी, है बिल्कुल न्यूज़ में। सर। इतना गंदा इम्पैक्ट है इंटरनेट का और इतना अच्छा भी इम्पैक्ट है, तो इस गंदे इम्पैक्ट को कैसे ख़त्म करें और अच्छा इम्पैक्ट ही रहे इस दुनिया में। गंदा इम्पैक्ट ख़त्म नहीं होगा जब तक गंदा कंटेंट बनाने वाले, गंदी गेमें बनाने वाले रहेंगे। उस वक्त तक गंदा वो क्या कहते हैं, आपने क्या कहा, इम्पैक्ट इम्पैक्ट ख़त्म नहीं आप होगा। असर कह सकते हैं। गंदा असर ख़त्म नहीं हो सकता जब तक वो बनाने वाले जब गंदगी फैलाने वाले होंगे तो गंदगी कैसे ख़त्म होगी? अगर गंदगी को ख़त्म करना है तो पहले गंदगी बनाने वाले को ख़त्म करना होगा। उन लोगों को कैसे खत्म उन्होंने किया जाए? आप बताएं। क्या सवाल था? उन लोगों को जो गंदगी करते हैं उन लोगों को कैसे खत्म किया जाए? वो गवर्नमेंट ही कर सकती हैं, उन पर पाबंदियाँ लगा सकती हैं। जी आप बोलिए अब। मैं बोलूं? जी गवर्नमेंट भूल गया मैं। ओके, कुछ भी आपको याद आए फिर बताना। मैं कुछ मैं पूछ रहा था भाई जी साहब से, ये कह रहा था हम पढ़ाई करते हैं इंटरनेट से। जी जब भी इसको इसका जो भाई होता है या इसका फादर होता है, इसका पेरेंट्स होता है, जो जी भी वो दूर चला जाता है ना इससे, तो ये कुछ और देखने को बैठ जाता है इंटरनेट पर। बिल्कुल यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखता है, जी फेसबुक पर और कुछ देखता है, ऐसे में खो जाता है। इसने गंद ऐसी बात ऐसे बोली, पढ़ाई करते हैं, चैट जीपीटी चलाते हैं ताकि ये भाई साहब मुझे अच्छे नज़रिए से जाने, जी बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल गंदा आदमी है। नहीं भाई नहीं, जब मैं इसको अलग टाइम मिलता है तो कुछ और देखने को बैठता नहीं है। भाई, मैं सारा वक्त पढ़ाई करता हूँ। हाँ, समटाइम्स आई कीप what we can say अलग time to for give proper studies, and I make a timetable that I have to study on that time, and that time I have to use social media. मैं आपसे यकीन नहीं करूंगा, आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, आप ऐसा करते हो, अलग मैं टाइम मिले तो बताऊं कुछ और क्योंकि देखते हो। लेकिन इन भाई क्योंकि की बात आप सही पढ़े है। नहीं ना, इसलिए आप मुझसे जलते हो। अच्छा, जी हाँ, यही वजह है कि आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे। दो अक़साम है इंटरनेट के, एक फाइबर चल रही है, फाइबर इंटरनेट जो कि ऑप्टिक नर्व के जरिए आ रही है, और एक पीटीसीएल जी। जो कि तार वाली है, वायर वाली। इनमें से बेहतर कौन सी है? इनमें से बेहतर वो आजकल जो फाइबर वाली है वो अच्छी हो, क्योंकि उस पर जो कनेक्शन लगाते हैं ना लगाने वाले, जी वो मशीन साथ में लेकर बैठते हैं, जी देखते हैं कि कितनी स्पीड मिल रही है हमें। और अच्छा जो वो पीटीसीएल वाली आपने कहा, उनको जो बिजली की जैसे कनेक्शन किया जाता है ना, जी उसी तरह उसी का कनेक्शन किया जाता है अच्छा पीटीसीएल वाली का। लेकिन फेमस पीटीसीएल है। फेमस इसलिए पीटीसीएल है, वो बहुत पुरानी है, अभी तक पूरे पाकिस्तान में 90% वो चल रही है मेरे ख्याल से। उसके बाद वो ऑफिस वगैरह वाले या घर वाले, उसके बाद 10% है जो वो फाइबर अभी आई है। आहिस्ता आहिस्ता वो भी बढ़ने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। सस्ती कौन सी है इसमें, और पीटीसीएल और फाइबर? सस्ती मेरे ख्याल से सस्ती भी फाइबर है, क्योंकि वो नहीं आई है ना, इसलिए वो पैकेज वगैरह सस्ते देते हैं ताकि ऑडियंस को और ज़्यादा हम कस्टमर को बढ़ा सके। हर लोगों को आज ही पीटीसीएल काट देनी चाहिए और उनको फाइबर इस्तेमाल कर देनी चाहिए। आपके घर में कौन सी लगी हुई है? फाइबर। अच्छा, इसलिए लोगों को से कह रहे हो कि पीटीसीएल से बायकॉट करो। जी बिल्कुल। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कंपनी है, उसको बायकॉट नहीं जी। करना चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास पैसे जाते हैं। आप अगर फाइबर का साथ दोगे तो वो बाहर चले जाएंगे पैसे। पैसे भले ही बाहर चले जाएं, लेकिन हमको अच्छी सर्विस मिले ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा एहसास करे, लेकिन दूसरी कंपनियां हमारे एहसास कर रही हैं, वो हमें फास्ट इंटरनेट दे रही हैं, और जो हमारी सरकारी कंपनी है वो हमें बुरी इंटरनेट दे रही है। क्यों? मेरे ख्याल क्यों? से क्यों का सवाल उन्हें देना चाहिए, बिकॉज आवर लीडर्स आर करप्ट, सो दे आर नॉट गिव अस अ प्रॉपर व्हाट वी कैन से सोलप है। ये आपने गलत बात की। हमारे लीडर्स अच्छे हैं, वो उनको काम करना ही नहीं आता सही, वो स्कूल में सही नहीं पढ़े। अगर वो पढ़ कर नहीं आते, भाई, वो वो स्ट्रेटजी अच्छे जान नहीं कर है। आते ना, वो हमारे मुल्क को अमेरिका बना देते। लेकिन अब वो सीख रहे हैं हमारे नहीं मुल्क नहीं से। नहीं, हमारे हमारे मुल्क को मुल्क से सीखेंगे, हमारे मुल्क को फिर दूसरे मुल्कों अमेरिका को तरक्की ना बनाएंगे। हमारे मुल्क को अमेरिका नहीं बनना, ठीक है? ये आप दुरुस्त कर ले। मेरा कहने का मतलब ये था, इसका मफहूम ये था कि पाकिस्तान को अमेरिका बनाना ऐसा कि अमेरिका में जो तरक्कियां हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो रोड्स हैं, वो पाकिस्तान में मुयस्सर होंगे। अच्छा, आप ऐसा करें, जो स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं वो वर्ड नहीं आ रहा। Structure। स्ट्रक्चर। हाँ, वो जो वहाँ का माहौल है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाना
हमारे गवर्नमेंट्स को आना चाहिए जो नहीं आ रहा, ठीक है। वो अभी प्रोसेस में हैं, सीख रहे हैं, हमारे मुल्क से सीख कर दूसरे मुल्कों को तरक्की देंगे इंशाअल्लाह। ये आप क्या कह रहे थे, वो सीख रहे हैं, वो हमारे मुल्क को दूसरों को तरक्की क्या देंगे? सीखने के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है और हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क से एक्सपीरियंस लेकर दूसरे मुल्कों को तरक्की दिलाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जी बिल्कुल कर रहा है। चलो अपनी टॉपिक पर आइए। इंटरनेट पर कहीं आपके घर के बाहर को काला विगो ना आ जाए। जी बहुत से स्टूडेंट्स इंटरनेट को बहुत अहम समझते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। उन्होंने इंटरनेट को ऐसे अपने गले लगा लिया है, तो उन्होंने किताबों को छोड़ दिया है। वो पढ़ते भी इंटरनेट से, सारा दिन उनको उनके पढ़ाई के लिए बस मोबाइल हाथ में होता है। भैया बात सुने, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं आज के दौर में। अभी जी। तक तो एआई भी आ रहा है, एआई जी। पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। जी लेकिन ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हो। अगर आपको अरबी नहीं आती, अरबी में बात कर सकते हो, अरबी सीख सकते हो उससे। इसलिए लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे वेबसाइट बनी हुई हैं जो लोगों को बेनिफिट देती हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर इंटरनेट पर ही भाईजान, अपनी तालीम। इंटरनेट इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी किताबें ज़रूरी हैं। जी हाँ। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मेरा किताब ये पढ़ा हुआ है, मैं क्यों पढ़ूँ, मुझे क्या इससे मिलेगा। आप एक किताब दूसरे दिन पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन पढ़ेंगे, आप वही पेज पढ़ें ना, वही पेज जो आपने कल पढ़ा था, जी। तब भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। किताब हमको रोज़ नया सीखने को देता है। जो हमने पहले जी। दिन नहीं पढ़ा होता वो हमें दूसरे दिन समझ आता है, ये किताब होता है। मेरे ख्याल से आप पुराने दौर के आदमी हो जो किताबों को प्रमोट कर रहे हो। अभी इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट ही लोग चलाएंगे, वहीं पर पढ़ेंगे। अगर किताबों पर रहेंगे ना, किताबों पर वो नॉलेज होती है जो 10 साल या 5 साल या चलो 1 साल बाद की मालूमात लिखी होती है किताब में। किताबों से हमें हिस्ट्री पता चलती है कि पहले उनका क्या नज़रिया था और अब उनका क्या नज़रिया। अगर पेपर में आ जाए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, जो अब बात सुने, जो इंटरनेट है वहाँ पर वो पुराना आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री भी इंटरनेट पर मौजूद है, और मौजूदा बातें जो हो रही हैं मौजूदा जी। हालात में, वो भी इंटरनेट पर मौजूद है। लोगों को इंटरनेट पर पढ़ना अच्छा लगता है और इंटरनेट पर ही पढ़ना चाहिए। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं कि लोग किताबें पढ़े, किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स अगर पीटीएसएल पर और इंटरनेट पर पढ़ाई करते हैं ना, तो उनकी नज़र कहीं मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे कि ये वीडियो देखो, ये तुम्हें बहुत नॉलेज देगा। फिर वो यूट्यूब पर चले जाते हैं, जी फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर वो बिल्कुल। किताब के दायरे में रहेंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे, उनको नया सीखने को मिलेगा। अगर वो ऐसे ये बात है। इंटरनेट चलाएंगे, यूट्यूब फेसबुक पर, फिर तो बहुत कुछ पढ़ा है, इंसान भटक जाता है। मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, जो पढ़ने वाला होता है ना, जिसका पढ़ने का ज़हन होता है, पढ़ने के दिल का करता है, वो कभी भटकता नहीं। वो इंटरनेट पर वही करता है जो उसको फ़ायदा देता है। ऐसे आप होंगे जो किताबें उठा उठा कर नींद आ रही होगी, फिर मोबाइल उठाकर पढ़ाई के हवाले से मोबाइल उठाकर फिर कहीं और गुम हो जाओगे, यूट्यूब पर वीडियो देखने लगोगे। लेकिन आजकल जो हमारी नई न्यू जनरेशन है ना, वो पढ़ाई को छोड़कर इंटरनेट पे वो कह रही है मैं यूट्यूब बनाऊंगा, फिर मैं तरक्की करूंगा, फिर पैसे कमाऊंगा, फिर अपने माँ बाप को खिलाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट बन चुका है आजकल। मैं बताऊं, मैंने एक स्टोरी सुनी थी यूट्यूब से कि एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। फिर वो जब बड़ा होता है ना तो यूट्यूब का चैनल होता है, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका यूट्यूब का होस्ट, ये कहने लगता है जब वो बच्चा बड़ा होता है। इंटरनेट के दौर में तो ऐसा होगा ना, बहुत सारे क्रिएटर पैदा हो चुके हैं आज के दौर में। जो भी बच्चा यूट्यूब की वीडियो देखता है कहता है कि अब ये वीडियो मैं ही बना सकता हूँ। जी वो हाँ। कैमरा लेकर बना अब तक वो कैमरा भी बहुत सस्ते So में हो I रही हैं। think- हर घर में 5 कैमरा हैं, 5 मोबाइल हैं, यानी कैमराज। So I think that net is very, I think the impact of net is very bad on our environment. भैया बात सुने, इंटरनेट जो है ना, अंग्रेज़ों के जी हाँ। अंग्रेज़ों के टाइम में बहुत पहले आ चुकी थी। जी ठीक है, हमारे पास अभी आई है, जी। 5 साल या 10 साल होंगे। ठीक है, वो बच्चों को एक टैबलेट है ना, वो इस्तेमाल करने नहीं देते जब तक वो बच्चा वो इंटर ना क्लियर कर रहा हो। हमारे यहाँ कंट्रोल करना चाहिए, पढ़ाई के हवाले से बच्चे को इंटरनेट देनी चाहिए, लेकिन विथआउट पढ़ाई उस पर कंट्रोल होना चाहिए। वो उसका हरदम ख्याल रखना चाहिए। ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी हैं जो बताती हैं कि अब आपका बेटा क्या देख रहा है, फिर फ़ौरन उसके पास जाकर उससे मोबाइल वो
وہ ٹیبلیٹ وہ لیپ ٹاپ وہ کمپیوٹر چھین لینا چاہیے تاکہ اس بچے کا دھیان کہیں اور طرف نہ ہو جائے. پڑھائی کے حوالے سے اس کو کمپیوٹر ٹیبلیٹ موبائل کمپیوٹر استعمال کرنا دینا چاہیے. آپ کی بات یہ بہت صحیح ہے جی لیکن آپ گاؤں میں دیکھیں گاؤں جو جی. گاؤں ہوتے ہیں جی ولیجز. جی ولیجز وہاں پر انٹرنیٹ میسر نہیں ہوتی وہاں پر دور دور تک انٹرنیٹ کا سوال نہیں ہوتا. میرا ایک دوست ہے اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں بجلی تک نہیں بجلی کی تاریں لگاتے ہیں چور چوری کر کے لے جاتے ہیں. وہ آپ کا جو دوست ہے اس نے آپ کو جھوٹ بولا ہوگا میرے خیال سے. وہ اس کے پاس موبائل تو ہوگی نا. موبائل پر 2 3 4 کمپنیاں ہیں جو سم والی کمپنیاں ہیں پاکستان میں. وہ بندہ وہ یوز کر رہا ہوگا اپنے لیے اپنے بینیفٹ کے لیے پڑھائی کے لیے تو نہیں. وہ اس نے بجلی کا جو آپ کو بتایا آج کل سولر پینل آ چکے ہیں پورے دنیا میں. خاص کر کے دیہاتوں اور ولیجز میں تو بہت ہیں. جی وہ ہاں. استعمالی سولر 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 پینل استعمال کرتے ہیں. ٹھیک اگر ہے ہماری عوام سولر پینل سے استعمال کرے تو گورنمنٹ کس کام کی؟ بھیا. بجلی کا آپ ٹاپک نہ چھیڑیں. وہاں وہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ ٹھیک کرے گی. ہماری گورنمنٹ آپ نے جیسے کہا ہماری گورنمنٹ ایکسپیریمنٹس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے وہ ان کو وہ کرنے دے. ابھی انٹرنیٹ کا ماحول ہے انٹرنیٹ کا دور ہے. انٹرنیٹ چلانی چاہیے انٹرنیٹ پر سیکھنا چاہیے جو بھی کچھ ہے. آخر وہ کب ایکسپیریمنٹس ختم ہوں گے؟ جب تک سے پاکستان بنائے یہ ایکسپیریمنٹس ہوتے آ رہے ہیں. کوئی سیکھ کیوں نہیں رہا ایکسپیریمنٹ سے؟ بھیا اس لیے آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنی چاہیے. آپ کو بھی آنے والے بچوں کو بھی انٹرنیٹ استعمال کرنی چاہیے کیونکہ وہیں پر آپ کو سیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کیسے چلانی پڑتی ہے. اچھے اچھے پروجیکٹ کیسے لانے پڑتے ہیں تاکہ اس گورنمنٹ کو بتایا جائے تو وہ آگے بڑھے. وزیر اعظم خود سیکھے نا انٹرنیٹ سے. اس کے پاس بھی انٹرنیٹ ہے کہ وہ خود سرچ کرے میں اب کیا کروں کیوں کروں کیسے کروں. ان کے پاس جو سارا دن ہے نا وزیر اعظم کا ایک تو ٹریول کرتا ہے کوٹیا سے کراچی کراچی سے اسلام آباد سے لاہور. ایسے میں اس کا سارا دن گزر جاتا ہے ملاقاتیں کرتے ہوئے. وہ موبائل یوز کرتا ہوگا وہ بھی فون پر. کبھی کسی جرنل سے بات کر دی کبھی کسی بیوروکریٹ سے بات کر دی کبھی کسی جو وہ کیا کہتے ہیں اپنے نہیں. پارٹی کے حوالے سے بات کر رہی. پرائم منسٹر کو ٹائم کیوں نہیں ہوتا کہ موبائل یوز کریں وہ انٹرنیٹ یوز کریں؟ میں نے بات تو کی کہ ان کو ٹائم اس لیے نہیں ہوتا وہ ٹریول اور میٹنگز میں اس کا سارا دن چلا جاتا ہے نا. نہیں ایسی کون سی میٹنگ ہے جو ان کا ٹائم میٹنگ میں چلا جاتا ہے؟ ایسی کوئی پرائم منسٹر کی مرضی وہ میٹنگ کو چاہے کینسل کر دے یا چھوڑ دے. وہ ایسا کرے گا تو پاکستان کا نظام کیسے چلے گا. وہ میٹنگز اور نہیں پہلے پاکستان کا نظام صحیح چل رہا ہے جو پھر میں برا ہو جائے گا. نہیں بھائی جو بھی چل رہا ہے اس کو چلانے دیں آگے بھلا ہوگا. لیکن انٹرنیٹ کا بہت خیال رکھیں. آپ بھی. جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ انٹرنیٹ کے لیے ابھی کچھ کر رہی ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل. انٹرنیٹ ابھی ہمارے جو وہ وائر انٹرنیٹ کو چھوڑ دیں لیکن جو سم والے کنیکشن ہیں ان میں ابھی 5G آنے والی ہے. اس پر بہت اچھے سے کام ہو رہا ہے. جو یو فون اور ٹیلی نار ہے نا یہ ایک ہی بندے نے ابھی ٹیلی نار نیٹ ورک خریدا ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ ایک ہی نیٹ ورک بننے جا رہا ہے آگے والے دور میں. ٹھیک ہے بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے پاکستان کا اور وہی 5G انٹرنیٹ لانے والا ہے پاکستان میں. لیکن میں نے سنا ہے ایلن مسک جو انٹرنیٹ پر بہت کام کر رہا ہے آج کل وہ سیٹلائٹس بھیج رہا ہے اسپیس میں. پھر وہ ایسے کام کرے گا کہ ساری دنیا کو فری میں انٹرنیٹ مہیا کرے گا جیسے آج کل یہ یو فون ٹیلی نار جیسے نیٹ ورک چل رہے ہیں. بھیا ایلون مسک کا جو پلان ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سیٹلائٹ انٹرنیٹ جو پہلے سے موجود ہے کئی سالوں سے. ٹھیک ہے وہ لیکن 1-2 سیٹلائٹ پر مشتمل تھی. لیکن جو ایلون مسک والی انٹرنیٹ ہے یہ بہت اچھے سے کام کرے گی اور پوری دنیا میں جہاں پر انٹرنیٹ کا نام ہی آپ کو انٹرنیٹ تو چھوڑیں بجلی کا نام ہی آپ کو نام لے وہیں پر وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ چلے گی. ٹھیک ہے اسی کے حوالے سے وہ میرے خیال سے کمپلیٹ ہو چکا ہے. ان کا وہ پروجیکٹ بھی آیا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے ڈالر کا مل رہا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے تقریباً اس میں جو ڈش ٹی وی چلاتے ہیں ڈش ٹی وی اس طرح سے وہ انٹرنیٹ یوز کی جاتی ہے. گھر کے اوپر ڈش انٹینا وغیرہ لگا کر اس سے راؤٹر کی وائر نکلتی ہے سیدھا گھر میں اور استعمال کرتے ہیں وہ والی انٹرنیٹ. ٹھیک ہے وہ پاکستان میں بھی آ چکی ہے میرے خیال سے. وہ ہمارا یوٹیوب چینل کا کون سا ہے لاہور والا ویڈیو والی سرکار وہ یوز کرتا ہے
वो इंटरनेट मेरे ख्याल से उन्होंने वो दिखाया था वो वो सारा क्या? सारा प्रोजेक्ट, जी हाँ, ठीक है, वो उस पर बहुत अच्छे से काम हो चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इलॉन मस्क वाली इंटरनेट बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, उन्होंने इंटरनेट के हवाले से अपनी स्मार्टफोन भी बनाई है, और वो अपनी कंपनी की, टेस्ला कंपनी की। फिर उसके अलावा किसी में फिर वो इंटरनेट नहीं चलेगी। जी, उस उस फोन मोबाइल के अलावा किसी किसी में भी इंटरनेट नहीं चलेगी। मैं अभी क्या बोला, एक राउटर होता है, सैटेलाइट से कनेक्शन होता है, वो डिश जी एंटीना जी, हम वाला, समझ गए। उसी से सारी मोबाइलें चल जाएंगी। लेकिन आपने कहा वो एक अलग डिवाइस बन रहा है आपने। वो अपनी कंपनी का, जैसे आईफोन है पूरी दुनिया में मशहूर है, इस जी। तरह का वो डिवाइस, आईफोन स्मार्टफोन बना रहा है। फोन बना रहा है। बिल्कुल। नहीं, वो जो एलॉन मस्क ने वो क्या कहते हैं डिश लगाएगी, तो हम जब अपनी मोबाइल में पिन डालेंगे तभी वो चलेगी। भैया मैंने कहा वाईफाई कैसे चलती है, राउटर से चलती है ना। जी हाँ, हाँ, ऐसे ही इंटरनेट वो चलेगी। जी हाँ। जैसे आप केबल चलाते हैं, केबल में तो वायर लगी होती है ना मोबाइल में। नहीं केबल जो हम वीडियो देखते हैं, चैनल देखते हैं टीवी में, उसमें तो हम वायर लगाते हैं ना। बहरहाल ये तो सारा मामला जी हाँ, इलॉन मस्क जाने, उसकी टीम जाने। बिल्कुल बस हम बहुत सी बातें हो चुकी। बिल्कुल इंटरनेट इंटरनेट है, और हम गरीब हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में जब इंटरनेट तरक्की करेगी, फिर हमको यूज़ करने में मज़ा आएगा। बिल्कुल। बहुत सी बातें हो चुकी हैं। अगर हमारी बातें आपको पसंद आई तो कुछ ना करें, बस इंतज़ार करें। मिलते हैं कल। ढिंचक ढिंचक।